네, 안녕하세요. 저희 그럼 오늘 그 XM 마샬 드럼업 미팅 처음으로 하는 행사 시작하도록 하겠습니다. 저는 지금 대한공간입구에서 디렉터로 활동을 하고 있는 양지라고 합니다. 오늘 오셔서 감사드립니다. 오늘 전체 행사 잠깐 소개를 드리자면 이제 저희가 11월에 루프에서 계획하고 있는 엘시아와 마샬을 가는 전시기획을 저하고 여기 옆에 계시는 바르고틀 선생님하고 둘이 같이 이제 큐레이팅을 할 계획이고요. 그래서 그 작업에 대해서 어떤 것들 저희가 준비하고 고민하고 있는지 이야기를 좀 드리고 싶고, 그리고 나서는 지금 여기 김남수 선생님과 함께 오늘 프레젠테이션에 대해서 조금 더 이야기를 나누면 합니다. 그리고 오늘 통역에는 김지연 선생님 같이 도와주실 계획이고요. 그래서 네, 오늘 간단한 행사 소개는 다음과 같은데, 이게 지금 저희도 처음 시도를 하는 프로젝트이다 보니 그 방법적으로도 그렇고 해서 전체 행사에 대해서 조금 이야기들을 하면서 시작을 했으면 합니다. Shall I just continue? Yeah. Why we get into 네. 우선은 is it 오케이. to 소개. 프로젝트 소개. 네, 간단하게 이 프로젝트 어떻게 시작이 되어 있는지부터 이야기를 드리자면요. 올해가 이제 한국 캐나다 수교 60주년을 기념을 해서 아르코에서 이제 전시계 공모들이 있었고, 거기에 대해서 이제 바루 선생님이 굉장히 오랫동안 그 마샬 메누안 관련한 프로젝트를 진행을 하셨었어요. 그래서 그렇다면은 이제 그 맥루한 프로젝트의 한국 버전을 좀 만들어 보자 라는 이야기를 했었고, 그렇게 하면서 이제 맥루한의 이제 연구를 어떻게 보면 좀 더 새롭게 볼 수 있는지 이런 것들에 대해서 고민을 하면서 이야기를 시작을 했으면 합니다. 그래서 우선은 그 맥루한 프로젝트들 전에 하셨던 것들 약간 소개를 하면서 그리고 나서 저희 LCM 마샬에 대한 소개로 이어지면 좋을 것 같아요. 네, so can you present your form? Oh, this formal one. Okay. Hi. Thanks for coming. Yeah, so this project's been going on since, I don't know, 2017, maybe? And we've shown it 6 times in The Hague, Berlin, Leipzig, Karlsruhe, Frankfurt, Detroit, Windsor, Montreal. Yeah. And every time it's different. And actually, the reason that I started to work on this is well, for me anyway, for my students, it's I find that Marshall McLuhan's way of approaching new technologies or how technologies are changing society is very helpful. So it's very fresh, still fresh today, even though he died in 1980. But his insights are very fresh, and his way of thinking is also fresh. It's improvised, spontaneous, right? And we also want to have a kind of spontaneous project here. 네, 안녕하세요. 제가 지금까지 작업했던 프로젝트에 대해서 좀 관련해서 소개를 드리겠습니다. 이 프로젝트는 2017년부터 작업이 되었던 프로젝트이고요. 헤이그, 버린, 프랑크푸르트, 디트로이트, 몬트리올을 비롯해서 한 6번의 이제 차례로 6번 정도 이제 전시로 통해서 이제 보여준 적이 있습니다. 그러니까 소개가 된 적이 있습니다. 그리고 그 보여진 그 이벤트 혹은 전시가 매번 굉장히 달랐고, 그리고 이것이 이제 마샬 맥루한의 연구에 있어서 이것이 어떻게 테크놀로지가 우리 사회를 변화시키는 데 있어서 가장 계속 지속적으로 정말 이제 프레시한 신선한 관점을 계속 제공해 준다는 점에서 그에 대한 연구가 아직도 굉장히 연관성이 있다고 생각을 합니다. 비록 그가 1980년에 돌아가셨지만 말입니다.
그리고 그 마셜 맥루한의 연구는 이제 볼수록 굉장히 그런 즉흥성에 대해서 저희가 발견을 할 수 있는데 오늘 하는 저희 모임도 그런 변모들을 발견했으면 좋겠습니다. Thank you. So yeah, for the last, so also like the project is not just exhibition. It's lots of meetings, panels, workshops, performances. It's always been like animated, right? We started with a lot of archival material, which we brought from Toronto. And because the archival material is kind of dead, it's there, so we wanna like enliven the archive material with a lot of live events, speaking, seeing how it connects with various groups in various places. So we really want to explore how Korean public and Korean artists and designers are going to find McLuhan helpful and useful. 그래서 이것은 어떤 전시뿐만이 아니라 어떤 이벤트 혹은 워크숍 혹은 미팅 등의 그런 여러 가지 형식으로 진행이 되었었고요. 그리고 저희가 다뤘던 것은 기록된 어떤 아카이브로서의 재료를 다뤘습니다. 그래서 그 기록된 것이 비록 이제 어떻게 보면은 죽은 것으로 생각이 될 수 있지만 그 아카이브된 재료를 통해서 다양한 사람들과 다양한 그룹들과 이제 미팅을 하면서 그것이 어떻게 다시 살아날 수 있을지 그것을 좀 탐구를 하고 싶고 또한 특별히 이제 한국이라는 맥락에서 한국의 디자이너와 아티스트 다양한 그룹들과 함께 했을 때 이것이 어떻게 마셜 맥루한이 어떻게 다시 유용하게 얘기가 될 수 있을지 이야기를 해보고 싶습니다. So just one last point is that recently, over the last 5 years or so, there's been, especially through the work of Sarah Sharma, who is a friend, there's been a new breath of life in McLuhan studies because we have a kind of feminist and also queering of McLuhan. So it's Sarah's takes McLuhan very seriously, but also pushes it in new ways, and that's I've been working with Sarah a lot over the years, and this tendency in attending to McLuhan is something that we want to explore now in this version. 최근 5년 전에 이제 있었던 일을 말씀드리자면은 이제 저희 친구 사라 샤르만이라는 학자 혹은 artist or scholar. She's a scholar. Yeah, She was the director of the Gates. 그래서 토론토에서 맥루한 센터에서 이제 연구를 하시는 사라 샤르만이라는 학자분이랑 이제 굉장히 친분을 유지하면서 좋은 관계를 유지하면서 담론을 이뤄나갈 수 있었는데요. 이제 그녀는 이제 맥루한을 어떤 페미니스트 담론이라든지 퀴어 담론과 연결시킬 수 있는데 굉장히 좋은 역할을 하였습니다. 네, 그러면 이제 그런 다양한 접근 방법들로 지금까지 이어왔었고, 그러면 이제는 저희가 접근하려는 방법에 대해서 간단하게 소개를 드리도록 하겠습니다. Do we see first? Yeah, no. Do this? 저희가 이 방법을, 그러니까 전시 방법론에 대해서 좀 고민을 해봤는데요, 큐레이터로서. 그래서 이번에 저희로서도 좀 즉흥적이고 실험적인 방법으로 좀 제안을 드리려고 이 자리를 마련했습니다. 그래서 저희 지금 5월이고 크게 보면 11월까지 전시까지 시간이 조금 있는데 되풀이 과정이라고 적었는데 저희가 이제 오늘 저희 발제를 들으시고 관심이 있으신 분들이 있다면 각자의 작업을 좀 저희한테 제안을 좀 해주셨으면 하는 마음에서 이 자리를 마련을 했고요. 그렇게 해서 이제 한 달 정도의 기간을 저희가 드릴 수 있을 것 같고 한 6월 말 정도까지 그 제안서를 보내주시면 저희가 같이 일을 할 수 있을
있을 작업들을 좀 선정을 하거나 선별을 좀 해서 다시 연락을 드리고 그래서 좀 커미션을 해서 신작을 좀 같이 제작을 해봤으면 합니다. 그래서 이 신작이라는 그 보통의 그룹전들이 보통은 그 각자 있는 작업들 중에서 큐레이터가 어떻게 보면 선별만 하는 과정을 거쳤다면 저희 이번에는 좀 그 커미션하고 협업을 해서 좀 이 이야기들을 좀 저희가 하려는 이야기들이 좀 새로 왔으면 하기도 하고 그런 것들이 좀 신작들을 통해서 또 다른 목소리들, 다양한 목소리들이 좀 있었으면 해서요. 그래서 그런 식으로 작업을 하기 위해서 이제 되풀이 과정이라는 표현을 드렸고, 그래서 6월에 좀 부탁을 드리고, 그리고 7월 정도에 저희가 이런 오프라인 행사를 한 번 더 가질 생각입니다. 그래서 그때는 아마도 이제 조금은 다양한 이야기 강연 같은 것들을 준비를 하고 있는데요. 그래서 한국이다 보니 한국 전통 극에서 여성 화자의 역할 같은 것들에 대한 강연도 준비를 하고 있고요. 그래서 이 지금 마지막 프로젝트가 맥루한을 페미니즘적인 관점에서 재해석하기라는 접근이었다면 이것들을 조금 더 확장을 해서 한국에서 어떤 의미를 가질 수 있는지에 대한 고민들을 좀 전시를 같이 전시, 공연, 퍼포먼스, 콘서트의 형태로 좀 풀어갔으면 하는 계획을 가지고 있습니다. 그러면 이제 저희가 그 논문 두 편을 좀 번역을 해서 공유를 드렸는데 혹시 읽어보셨을까요? 그 최근에 들어서 이제 그 마샬 맥루한의 어머니 넬시 맥루한에 대한 연구들이 다시 이제 좀 활발하게 일어나고 있고 저희도 이제 그 넬시 맥루한에 대한 연구들을 다시 보면서 그리고 그들이 나눴던 편지 굉장히 상세한 편지 같은 것들을 다시 보면서 그 아까도 아카이브 머티리얼에서 시작을 했다고 했잖아요. 그래서 저희는 그 편지들에서 보면서 이제 그녀의 활동이나 예술적 실천 같은 것들 그리고 그 모자가 나눴던 대화 같은 것들을 다시 보고 있는 상황입니다. 그래서 보시면 엘시 맥루한 같은 경우는 제가 아주 그냥 거칠고 짧게 좋은 논문 두 편을 읽어보시는 편이 더 나을 것 같지만 거칠고 짧게 소개를 드리자면 이제 그 오라토리 그러니까 말하는 법에 대한 것들을 전문적으로 대학에서 공부를 하고 나서 그리고 나서 어떻게 보면은 이게 한국에는 없는 형식의 예술 실천인데요. 1인 연극을 하는 거예요. 어떤 내러티브, 어떤 문학 작품을 읽는다든지 아니면은 시를 읽는다든지 잘 알려진 이야기를 전달한다든지 해서 이 화자 혼자 무대에 올라서 한 2시간 정도 그러니까 이게 TV라든지 라디오가 보급되기 직전에 있었던 굉장히 서민적이고 대중적인 형태의 이제 엔터테인먼트 산업의 거의 초기 단계의 모습이었는데 그래서 그 2시간에 한 명의 여성이나 남성이 이야기를 하는 것들을 듣기 위해서 굉장히 많은 그러니까 마을마다 이제 사람들이 모여서 이야기를 듣는 건데 그리고 그 이야기를 말하는 법에 대한 것들을 이제 계속 공부를 했었고 학생을 가르치기도 했었고 했던 인물입니다. 엘시 맥루한이. 그리고 네 이렇게 이제 콘서트 한다는 팜플렛도 있었고요. 아쉽게 그 엘시 맥루한이 직접 한 연극에 대한 공연의 기록은 영상 기록은 없지만 그 당시에 다른 종류의 연극들을 보면은 이것들이 단순히 어떤 내러티브를 전달한다기보다는 그러니까 그러니까 아메리칸 원주민의 그 방언이라든지 아니면 흑인의 방언 이런 것들을 굉장히 집중적으로 연구를 해서 그리고 그 화자마다 저마다의 그 레파토리를 또 개발을 합니다. 그래서 어떤 특정한 특히 엘시 맥루한 같은 경우는 그 여성 화자의 여성가 이야기하는 여성의 삶 굉장히 약간 예를 들자면 아파트먼트 헌팅 같은 이야기 같은 것도 있는데 어떤 부르주아 여성이 아파트를 구하러 가서 겪게 되는 그런 다양한 불평거리들 그런 것들 이렇게 이야기를 하는 연극을 한다든지 이런 식의
Yeah, she was on her own. 네, 네. 활동들을 했던, 그러니까 그 예술적으로는 인물이기도 하고, 또 한 가지 저희에게 흥미로웠던 점은, 저희가 이제 지난주부터 에코페미니즘 워크숍이라는 것들을 하면서 그 첫 번째 모임이 가부장제에 대한 사적 경험을 이야기를 하는 거였는데, 에스밍란 같은 경우는 자기만의 굉장히 주체적인 삶을 살았던 인물입니다. 그래서 11살, 마셜명은 11살, 12살일 때 이제 가정주부를 본인이 직접 고용을 하고 본인은 이제 가사노동에서 벗어나서 그녀의 비용을 지불을 하고 그리고 나서는 이제 집을 떠나서 본인의 이제 이 예술 실천을 하면서 이제 전국을 여행을 했던 그런 인물입니다. 그랬음에도 불구하고 이 편지들에서 보면 모자가 나는 편지들에서 보면 굉장히 지적인 교감 같은 것들을 어머니와 아들이 많이 했고 그리고 이런 그 엄마가 하는 그 구술 문화 그 말하는 방법 이런 것들에 대한 고민들을 이제 마샬 맥락이 쓴 구텐베르크 갤럭시 은하계에서도 계속 드러나게 되고 그런 내용들을 이제 나눈 서신 같은 것들이 상당히 흥미롭기도 한 상황입니다. 그래서 그 구텐베르크 은하계라고 근데 이런 사실 또 저희 그 좀 오늘 계속 스폰테니어스 약간 하게 이야기를 하자고 좀 이야기를 드렸었는데요. 이 맹롱한 연구에 있어서 가장 큰 제가 생각할 때 문제 중에 하나는 이 책들이 번역이 상당히 오래되었고 그리고 저도 참 읽기가 힘든 이게 한국어가 맞는지 아닌지를 모를 정도의 참 그렇게 되어 있어가지고 그리고 그 맥루한이라고 한다면 다들 뭐 지구촌이라든지 뭐 미디어는 메시지다 이런 것들을 알지만 실제로 읽어본 사람이 얼마나 되었는지에 대해서는 상당히 질문이 들기도 하고 그런 좀 어려움 같은 것들이 있고요. 그런 것들에 대해서 저희가 번역을 좀 계속 저희 두 논문을 시작으로 좀 번역을 좀 계속 하려고 하는 상황입니다. 그리고 구텐베르크 은하계라는 책에 대해서 간단하게 이야기를 하면서도 이야기를 이어가도록 하겠습니다. Okay. I try to 간단하게. Yeah, so Gutenberg Galaxy is his first media theory book, and he really only wrote 3 books alone. Other books he wrote with other people together. He always liked to be in dialogue with other people. In the Gutenberg Galaxy, McLuhan describes the revolutionary transformation of human culture and society, which took place not through a political revolution, but through a new invention, which was the Gutenberg Press. 이 구텐버그 갤럭시 같은 경우에는 이제 첫 번째가 아주 초기에 이제 미디어 이론 책이라고 할 수 있을 것 같은데요. 사실은 세 개의 책이 있는데 초기 이론 매체 이론이라고 할 수 있을 만한 책이 3가지가 있겠지만 사실은 그는 항상 이제 혼자 쓴 책은 이제 이 혼자 쓴 책은 3책만 있다 이제 이렇게 말할 수 있을 것 같고 이제 보통은 다른 사람들하고 이제 대화를 통해서 어떤 같이 쓴 책이 좀 대부분이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 이 구텐버그 갤럭시 같은 경우는 어떤 인간 사회 혹은 그리고 문화의 어떤 변화, 그 변혁에 대해서 이제 얘기를 하는데 그것이 어떤 정치적인 변혁이 아니라 좀 이 구텐버그 갤럭시에서 말하고 있는 이 어떤 그 새로운 발명에 대해서 이제 이야기를 하고 또 시작을 하고 있습니다. Okay, thank you. So, why is it so important? Like, what's so important about the Gutenberg Press? How can it really transform European civilization? Well, the first bestseller
of the Gutenberg Press was the Vulgar or Vulgate Bible, which is the Gutenberg Bible, which was a Bible which was written in German, unlike all the other Bibles which were written in Latin before, right? So it was written in a language that everybody could understand. And this triggered the whole Reformation, the Protestant Reformation, because suddenly these books were distributed all over Europe. And you didn't need to rely on a priest anymore or the church anymore. You could make up your own mind about what is in the Bible or what you think about it. And this produced a society of readers, of independent thinkers, because you were alone with your book and you can think for yourself. And so a kind of revolution of individualism and privacy, feeling like a private person. You have your private thoughts. This was produced by Gutenberg. 아까 그 통역을 좀 정정하면서 말씀을 드리자면 이제 그 구텐버그 프레스라는 새로운 등장에 의해서 이제 그 정말 그 큰 혁명이라고 할 수 있는 것에 대해서 이야기를 시작을 한다고 말씀을 드렸고, 그리고 이런 이제 왜 이런 유러피안 문명이 왜 이렇게 의미가 있는가에 대해서 얘기를 말씀을 드리자면, 원래는 구텐버그 바이블이라고 했을 때 원래는 항상 이제 바이블이라고 하면은 원래는 이제 주로 라틴으로 쓰여져 있는 이제 그런 것이 주로 그랬었는데, 이제 구텐버그 바이블, 그러니까 그 젊은 독일어로 쓰여진 바이블에 등장을 하면서 이것이 어떠한 굉장히 사회적으로 큰 변혁을 불러오게 된 것입니다. 그래서 저는 이제는 더 이상 성직자라든지 그런 교회나 그런 곳에 의지를 하는 것이 아니라 개인의 생각, 개인이 이제 사적으로 가지는 그런 생각들을 발전시킬 수 있게 되는 것이라고 할 수 있겠습니다. Okay, well, I think we can move on from the Gutenberg Galaxy. But what we want to explore is really to what degree a similar revolution took place in Korea when printing was introduced here, and also like the first revolution with, of course, this very well studied Hangul and Kim Sejong and his group. Like what kind of revolution happened then, social impacts of that new technology of Hangul, and then after printing press and looking at whether there's a similar transformation that took place here. Maybe you want to say something about that? 그래서 이것을 어떤 한국적인 맥락과 얘기를 좀 다시 좀 연결시켜 보면서 생각을 할 수 있을 것 같은데요. 어떤 한글이라는 것도 이제 어떤 그런 활자가 발명이 되면서 이제 이제 겪었던 좀 변화들을 좀 상기를 해볼 수 있을 것 같습니다. 한글 같은 경우도 보면은 그 세종대왕이 이제 만든 후에, 하지만 그 이제 소위 말하는 귀족층에서는 한자가 기본 언어였고, 한글 같은 경우는 저희 그 역사 시간을 다시 되돌이켜 보면 그 주시경 선생님 1900년대 주시경 선생님 활동할 때까지는 여전히 그 문자로 이해를 된다기보다는 그 여성의 언어라든지 하위 사람들의 언어로 이해가 됐었고, 그 이제 귀족층들은 아들한테 편지를 쓸 때도 한자로 쓰는 굉장히 사소한 것들을 쓸 때도 다 한자를 써서 이제 전달을 하는 그런 식의 이제 문화들이 있었음을 지금 와서 이것들을 어떻게 볼 수 있는지, 이런 것들에 대한 고민 같은 것들도 저희 이번 프로젝트와의 연결점이 될 수 있을 것 같습니다. Okay, so I'll do just a little bit more, few very short introductions to some fluent ideas, which I think we're trying to concentrate on for this show, but maybe we'll change, and I hope that we'll discuss as we go along.
그래서 이 멤버안의 이제 아이디어에 의해서 개념에 대해서 좀 간략하게 소개를 드리고자 하지만 근데 이것이 꼭 이렇게 좀 이렇게 디렉셔널한 방향이라기보다는 또 이제 앞으로 여러분에 의해서 좀 바뀔 수가 있다는 점 네, 그렇게 얘기를 시작했으면 좋겠습니다. Yeah. Okay. So yeah. 간단하게 저희가 그 포스터에 쓴 이미지가 있잖아요. 그게 이제 마샬 맥루한이 책상에 앉아 있고 TV가 켜져 있고 그리고 지금 여기 오른쪽에 보면 어머니 사진을 이제 책상에 늘 이제 엄마를 보면서 공부를 하고 이제 연구를 했던 그 이미지를 저희가 그것도 약간 저희가 조작을 한 거긴 한데 네. 그래서 그의 그 어머니에 대한 사랑 같은 것들이 늘 그 존경 그리고 그야말로 네 리스펙한다는 엄마에 대해서 엄마의 활동에 대해서 그런 것들이 늘 편지에 담겨 있고 그리고 그녀의 그 커리어를 계속 북돋아 줍니다. 아들이 엄마가 그 영국에서 공부할 때 이제 엄마가 영국에 와서 어머니가 활동을 하신다면 스타가 될 거라는 이야기를 이제 막 하면서 이것들이 그 영국 오디언스들이 어떤 것들이 부족한데 그것들이 엄마가 잘하는 그 특장점들을 사용하면 그런 것들 참 흥미롭다고 생각했어요. 네. Yeah, one thing to keep in mind with McLuhan is that he was a bookman, but he's somebody who's studying the electronic age, which was starting during his time, and for him this was going to obsolesce, like make what's obsolescence? When it make it older. What's obsolescence? Obsolescence, you know? Don't you? Okay. Well, hold on. Similar to obsolete. Yeah, exactly. Make. Yeah. Where's Korea? Yeah. Okay. So, he thought that the book is becoming obsolete in our time, but this does not mean that the book is disappearing. The book is kind of free to do many more things now, right? Than it was before. So, it's obsolescence doesn't mean it goes away. Obsolescence means it is not the main one. Right? Yeah. So. 하나 맥루한 시대와 관련해서 저희가 좀 상기해야 할 것은 그는 굉장히 책을 좋아하는 그런 사람이었지만 사실 그가 이제 관통하고 있었던 시대는 이제 전자 매체가 굉장히 퍼지고 있었고 때문에 이 책이라는 것이 좀 굉장히 고루하거나 선물감 매체로 좀 취급이 되기 시작하던 그런 시대였지만 이것이 그것이 없어졌다? 그 한물간이라는 그 뜻이 없어졌다라는 건 절대 의미를 하지 않고, 하지만 좀 약간 좀 뒤쳐져 있는, 약간 그렇게 상기를 할 수 있어요. So since McLuhan was thinking about how the kind of private and individualist culture of the reader of reading books is not it's becoming less dominant anymore, and it's being taken over by a kind of return to more inclusive, dialogical, more evolving new culture. And that's one of the terms he uses is acoustic. He says, like, for example, the television is not a visual medium; it's an acoustic medium. And people think, well, why? Because television should be vision. But actually, what he's saying is that the electronic information, comes at us at the speed of light, and it comes at us from every direction. And this kind of experience of information coming from every direction is like sound. It's like how sound affects us. So that's why he considered like electronic information acoustic. Yeah. So that's why we're talking about the tribal drum. 그래서
사실 이 그 책이라는 매체도 그렇고 이것이 이제 맥만이 얘기했던 바를 상기를 하자면은 그것이 그 당시에는 사실 어떤 시대에는 좀 덜 지배적이고 덜 이제 좀 유행하는 그런 매체가 될 수도 있겠지만 사실은 어떻게 보면은 좀 더 이제 포용적이고 더 대화를 이끌어내고 그렇게 할 수 있는 매체가 될 수도 있을지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 네, 왜냐하면 그런 전자 매체 등을 이제 그때 막 이렇게 한참 이제 부흥하던 그 전자 매체에 대한 얘기도 그가 했던 말이 텔레비전이라는 것도 어떻게 보면은 사실 이제 시각적 미디어 매체로만 생각을 할 수 있지만 그가 이제 그 어쿠스틱이라는 얘기를 했습니다. 그 음향적인 네네. 그래서 그 텔레비전에서 나오는 그런 전자파들이 굉장히 그 빛의 속도와 함께 이제 운동이 되면서 이제 우리한테 들어올 때 굉장히 모든 방향에서 들어오기 때문에 그것이 어떻게 보면 좀 음악 사운드와 같다 그렇게 얘기를 하셨습니다. So McLuhan was not ever sure about what he said, right? He often said, I might change my mind tomorrow about everything I said. And he's very experimental and very tentative, right? This quote here, I won't read it for you, but he's talking about probes. He uses this word probes, like trying and seeing how it resonated, an idea. And you know, he was quite famous. Well, he was very famous at his peak at around 1970. And then he was on TV a lot. And on TV, you could see him performing his thinking on TV live with the audience, trying to probe, trying to try some idea to see, is it bringing out some reaction from the audience. And he's learning and researching as a performer. So that's maybe also the connection, one of the connections with Elsie's practice. 맥루아는 그의 사유에 있어서 굉장히 실험적이고 좀 즉흥적인 그런 면모를 많이 가졌다고 할 수 있었는데요. 그는 그 props, 그러니까 뭔가 시도를 한다, 이렇게 의도한다 그런 용어를 많이 썼었습니다. 그는 좀 유명해져서 이제 TV에 많이 나왔을 때 이제 어떤 퍼포먼스를 하는데요. 이제 그 관객들하고 퍼포먼스를 함에 있어서 그 과정에서 그 퍼포먼스를 하는 과정에서 이제 알아가고 배우고 연구하고 하는 그런 행위로서의 퍼포먼스를 좀 진행을 했었습니다. 그래서 이런 면에서 어떻게 보면 그의 어머니 엘시와 이제 연동이 되는 그런 부분이라고 할 수 있겠습니다. Okay, so just a couple more terms. We already did the audial tactile space. We kind of talked about that. Tribal drum. This is the electronic. You want to see that? It's the electronic media, which is like bringing us back to a kind of tribal closeness again. So, and Global Village is, they're all related, right? You might have heard this term before, Global Village. But for McLuhan, the Global Village was not a utopia or a peaceful place. It was a place where you didn't have any privacy anymore. Everybody's in your business, you know, it's like a village, right? So it's very tight and close. And the problem is that we are all kind of educated with the book, still today, with writing and with texts. And so we have this private side, but we're being pushed into a very tight, tribal kind of, or village kind of condition. And that's what we're experiencing online, for example, why there's so much tension online. Because people who are brought up as like individual thinking private beings are pushed together in the internet, for example, and they're contacting each other too intimately in a way, and that brings out a lot of tension and conflict, right? So that's the global village. So global village is a very tight and conflicting place. It's not a peaceful village. 맥라는 전자 시대에 그 시대가 이제 관통하고 가고 있었던 그
그 공간 혹은 커뮤니티의 감각에서 이제 얘기를 했던 말이 이제 다들 맥루한의 용어는 아니지만 이제 글로벌 빌리지라는 얘기를 이제 많이 좀 이렇게 익숙하실 텐데요. 하지만 이제 맥루한은 그 지구촌이라는 얘기를 통해서 하려고 했던 말은 굉장히 원시적인 그런 접촉성에 대해서 얘기를 하려고 했습니다. 그래서 맥루한은 지구촌이 사실은 어떤 유토피아적이나 굉장히 평화적인 그런 곳이 아니고 오히려 좀 프라이버시가 좀 결여되고 굉장히 그 작은 공간 안에 이제 원시적인 그 마을과 같은 그런 공간 안에 이렇게 푸시가 된 그러니까 한 번에 이렇게 들어가게 된 어떤 그런 공간에 대해서 얘기를 하는데 거기서 이제 발생할 수 있는 문제라는 것은 약간 온라인 상황과 같이 굉장히 많은 그 텐션과 어떤 그 컨플릭트, 그러니까 갈등들이 일어날 수 있는 그런 공간이라고 이제 얘기를 했었습니다. One last thing about the village is also that if you don't follow the rules in the village and they kick you out of the village, then you're really in a bad situation because you're in danger, right? You're outside of it. 그리고 또 하나의 이제 문제점이라고 할 수 있을 것은 이제 만약에 지구촌 그 빌리지에서 어떤 규칙을 따르지 않으면은 거기서 쫓겨나거나 좀 이렇게 배척될 수 있는 그런 근무에서도 얘기를 했었어요. Okay, one of the things that we really want to do a lot of, like Ji-yoon mentioned before, is that we want to do some new translations and translating also subtitling for McLuhan's video clips, archival video clips. So we're going to show you a short one now, see how he's performing on TV, and also describing this idea of the tribal drum. 그래서 제가 그 양지은 대표님하고 이제 많이 이거에 대해서 이야기를 했을 때 어떤 새로운 번역이라는 것이 해석이라는 것이 사람들한테서 일어났으면 좋겠다 그런 생각을 많이 했었거든요. 그래서 이거와 관련해서 좀 비디오 클립을 좀 보여드리겠습니다. So fresh, subtitled this morning. With me now is Marshall McLuhan. Well, Marshall, you've done a considerable amount of writing about media. What does this all mean, the book world that we had and the electronic world we have? I think the best distinction, Alan, might be found in the phrase with it. You know how we speak of being with it, meaning we've understood completely. We've got the message, as it were, in every way possible. But in the older book or print culture, people were not with it. They were away from it by themselves with their own private point of view. Now, you have no point of view when you're with it because you accept the thing totally. And we're with it because these new media of ours have made our world into a single unit. The world is now like a continually sounding tribal drum where everybody gets the message all the time. A princess gets married in England and boom, boom, boom go the drums. We all hear about it. An earthquake in North Africa. A Hollywood star gets drunk. Away go the drums again. I use the word tribal. It is probably the key word of this whole half hour. Why, Marshall, do you use the word tribal? Why this? Well, I think you'll find everything we observed tonight about the media points in the direction of tribal man and away from individual man. Now, by individual man, I assume that you're referring to John's literary man. Yes, and tribal man is the man created by the new electronic media. So that this would be the basic change we spoke of at the beginning. Yes, we're retribalizing. Involuntarily, we're getting rid of individualism. We're in a process of making a tribe. For just as books and their private point of view are being replaced by the new media, so the concepts which underlie our actions, our social life, are changing. We are no longer so concerned with self-definition, with finding our own individual way. We're more concerned with what the group knows, of feeling as it does, of acting with it, not apart from it. 그래서 저희가 오늘 행사 첫 번째 행사를 드럼업이라고 한 것도 이 인터뷰에서 가지고 온 거예요. 그래서 그 부족 붐붐붐 하고 드럼을 올리듯이 오늘 행사를 시작을 해보려고 했었고요.
그렇게 해서 Oh, yeah, okay. 그렇게 했었고 이 자리가 제가 계속 이야기를 드리지만 이제 작품 커미션을 염두에 두고 만든 자리인 만큼 저희 둘은 2007년부터 사운드 이펙트 서울이라는 사운드 아트 페스티벌을 기획을 해오면서 다양한 소리에 대한 다양한 실험들을 했어요. 이제 2008년 정말 옛날 유명하지. 2008년 사진이고 이번 행사하고 좀 연관이 되어 있어서 좀 보여드리려고 가져왔습니다. 그래서 2007년부터 사운드 이펙트 서울이라는 것을 했고 이게 2008년에 홍대에서 이제 했었던 라디오 아트 페스티벌이었습니다. 그래서 저희가 이제 주파수 방송하고 인터넷 방송 초기였어요. 2008년이. 그래서 이제 여기 보시면 FM 101.5MHz에서 직접 라디오 주파수를 들으실 수가 있고 그리고 인터넷 방송도 했었고요. 그렇게 하면서 3주 동안 라이브 이제 전시 공간을 라디오 방송국으로 바꿔서 이제 작가들 공모를 받아서 그때도 이제 음원 파일을 받아서 방송을 한다든지 아니면 작가 인터뷰를 한다든지 이건 테츠로 코가와라고 하는 그 일본의 그 라디오 액티비스트 선생님이시고요. 이분 같은 경우는 라디오 송수신기 제작 워크샵을 계속 하시는 분이거든요. 그래서 모든 사람들이 자기 1인 미디어를 가지고 있어야 한다는 거고 이거 같은 경우는 저희가 그 상상마당이 홍대에서 지금도 좀 가장 높은 건물이기는 한데 그 안테나 설치하는 라디오 안테나 설치하는 것들이고요. 근데 사실 이게 그 반경 한국법으로 당시 한국법으로 방송법으로 1km 안에서 하는 소출력 라디오 같은 경우는 이제 신청을 하면은 허가를 주는 그런 법이 있었습니다. 근데 그 한국 같은 경우가 라디오 주파수 방송에 대해서 굉장히 엄격한 법을 가지고 있는 나라이기도 한데 어쨌든 하지만 일종의 근데 저희가 이제 그 담당 부서에 전화를 했을 때는 그 법이 만들어지는 후로 아무도 신청을 하지 않았고 아무도 허가를 받지 않았다고 해서 이제 그냥 잡히면 잡히는 대로 하라고 그런 상황이었고 그래서 저희도 이제 송수신기 만들어서 캐나다에서 구매를 해서 이제 반경 한 5km 정도까지는 했었고요. 그리고 이게 저희도 몰랐었는데 이게 이제 그 2008년이면 이명박 시장 초대입니다. 그래서 근데 빈 주파수 찾기가 상당히 쉽지가 않았거든요. 근데 왜 101.5가 남아있었나 했더니 그 당시에 그 이명박 시장이 그 기억하실지 모르겠는데 영어 FM 만드는 게 그러니까 영어 교육 굉장히 많이 하고 그 엉터리 그 영어 굴리는 발음하고 막 이때였거든요. 그래서 그 영어 FM 만들려고 놔뒀던 Can we get the archive? Credit? Yeah. And then the archive. Oh, yeah. 네. 네, 그랬었던 것들이어서 저희가 쓸 수가 있었고요. 그래서 보시면 그때 이제 그 당시 문화들을 이제 2008년에 홍대 문화들을 좀 같이 담아내려고 했었고 이게 저희 그 스케줄표였는데요. 이제는 굉장히 젠더 감수성에 맞지 않는 용어라고 쓰지 않지만 당시는 그 홍대 여신들이 굉장히 활동을 하던 시기였어서 주말에는 이제 송투 더 사이렌 같은 경우 토요일에 있는 송투 더 사이렌 같은 경우는 그 홍대 여신이 이제 노래하고 뭐 토크쇼 하는 것들도 있었고 아니면 인디 밴드가 하는 라이브 연극도 있었고요. 아니면 레즈비언 방송 같은 것도 굉장히 어떤 퀴어 커뮤니티 방송 같은 것들도 했었고 그리고 인디 밴드 공연, 현대 음악 공연도 했었고요. 네, 그래서 이렇게 보시면 이렇게 다양한 프로그램들을 했었고 그 사이사이 시간마다 이제 날씨 정보에 대한 것들도 작가님의 클립으로 틀기도 했었습니다. 그래서 이런 포맷의 조금은 변형된 형태를 저희가 지금은 생각을 하고 있거든요. 그래서 루프 공간을 일종의 요즘은 또 라이브 스트리밍 방송들 많이 하시니까 그런 형태로 좀 이 전시 화이트 큐브라는 것들을 어떻게 좀 다시
활성화할 수 있는 방법 같은 것들, 그리고 그것들이 이제 예술가들과 관객들이 직접적으로 소통할 수 있는 공간으로서 다시 활성화하는 것들에 대한 고민 같은 것들을 하고 있고, 그런 것 저희의 접근이라든지 고민의 이러한 것이니 한번 들어보시고 생각해 보시고 아이디어나 고민들이 있으시면 다시 제안을 부탁드리는 거고요. 저희가 이때 그 라디오 아트 페스티벌 했을 때는 그 오픈콜로 해서 이제 그야말로 음원만 받는 형태였다면, 이번에는 조금 더 적극적으로 저희와 함께 작업 신작을 좀 제작을 했으면 하는 마음에서 네, 이야기를 드리는 자리를 마련했습니다. So this is just an outline of what kinds of work. And not just like, I mean, we can just say that we can look at 예. we should do that. 그래서 이제 이것들이 저희가 이제 좀 고민하는 지점들을 한 번 더 정리를 해봤는데요. 그러니까 네, 페미니즘적인 관점에서 보는 그 미디어 환경에서의 그런 여성 혐오라든지 뭐 카메라의 위치의 문제라든지 이런 것들에 대한 고민들로 시작을 하고, 그리고 또 하나는 그 저희가 지금 제가 계속 저희 같이 고민을 하고 있는 이 전시 공간이라는 것들이 기후 위기 상황에서 어떤 역할을 할 수 있을지, 이런 것들에 대한 고민을 계속 하고 있습니다. 왜냐하면 미술관이라는 공간이야말로 가장 생태적인 공간일 수 있거든요. 왜냐하면 그것들은 그 인류의 업적을 기리기 위해서 수많은 컬렉션을 보관하고 소장하기 위해서 수많은 에너지를 사용을 하고, 한편으로는 실제 사람들은 죽어가지만 이 예술 컬렉션이 어떤 가격의 문제에서의 가치가 있다는 의미로 것들을 이제 보존해야 되는 현 상황에 대한 질문 같은 것들이 늘 있었습니다. 그렇게 된다면, 그런 사회를 이제 저희가 살아가야 된다면 예술 기관은 무엇을 할 수 있을까? 이런 것들에 대한 고민 같은 것들, 그리고 그랬으면 예술적 실천이 어떤 것들을 그 생태위기 사회에서 할 수 있을지에 대한 고민 같은 것들이 함께 하고 있고요. 그리고 그리고 서울에서 이제 이번 행사를 하는 이유 같은 것들에 대한 고민들도 있었습니다. 그래서 한국 같은 경우는 지금 문화 산업이라는 것들이 거의 모든 문화의 모든 것들을 장악을 하고 있는 상황이잖아요. 근데 그렇다면은 그런 사회에서 예술은 무엇을 할 수 있을지, 문화 산업이 아닌 예술은 무엇을 할 수 있을지에 대한 고민 같은 것들은 늘 있고, 그런 것들에서 출발을 해서 이제 다음번 7월 강의에서는 제가 간단하게 이야기 드린 대로 한국의 그 구슬 문화에 대한 강연 같은 것들도 준비를 하고 있고요. 그리고 또 하나는 약간 저희 나름대로의 비평점이었는데, 맥루한 같은 경우가 그러하다고 이야기를 드릴 수가 있습니다. 그러니까 이름은 들어봤지만 아무도 풀로 읽어본 적은 아무도까지 아니겠죠. 몇 분을 제외하고는. 그런 상황에서 그런 미디어 이론에 대해서 한국에서의 굉장히 한국적인 특수한 상황에서 미디어 이론에 대해서 어떻게 좀 비판적 성찰을 할 수 있을지, 그런 고민들, 그리고 그런 것들이 지금의 현실적인 상황하고 어떻게 닿아서 할 수 있고, 그것들이 예술로 다시 어떻게 좀 구현될 수 있을지, 그런 것들에 대한 고민 같은 것들이 있을 수 있을 것 같습니다. 네. 그러면 Okay, so now we're very happy to introduce and very happy to welcome Professor Kim Nam-si, who's here and coming to maybe open the discussion. So first responses and reactions for those of you who don't know. Do you want to introduce Kim Nam-si? 네, 그러면 지금 김남식 교수님 같이 자리에 모시고요. 대화를 조금 더 이어갔으면 합니다. 그리고 선생님, 교수님 이야기와 함께 오늘의 대화가 관객분들하고도 좀 궁금하신 점 있으시면 같이 이야기를 나누는 자리가 되었으면 합니다. 네, 선생님 오셔서 감사드립니다.
네, 안녕하세요. 김남식입니다. 뭐 다 앞에서 얘기를 많이 해주셔서 제가 뭐 특별하게 더 붙이거나 이럴 건 별로 없을 것 같은데요. 그 제가 알기로 맥루한이 한국에서도 예를 들면 특히 웬만한 대학 교양 강좌나 이런 데서 매체 이론 다루는 저자가 아닌가 생각하는데 모르겠습니다. 어느 정도 이렇게 그래서 상당히 많이 이렇게 책도 나름 물론 그 번역의 퀄리티는 어떨지 따로 평가를 해봐야겠지만 특화된 인물이고 해서 그래도 이렇게 많이 알려져 있는 인물이다. 근데 이제 제가 생각하기에 이 맥루한의 매체 이론에 있어서의 가장 중심적인 아이디어는 뭐 우리가 보통 미디어가 메시지다라고 하는 말로 얘기를 하잖아요. 컨텐츠가 중요한 것이 아니라 어떤 컨텐츠가 어떻게 어떤 채널로 어떤 방식으로 전달되는가라고 하는 그래서 발생시키는 어떤 이펙트들을 강조하는 게 이 문화한 매체 이론의 핵심이 아닐까 싶어요. 그러니까 똑같은 내용이라도 말로 하느냐, 글로 써서 얘기하느냐, 그것을 이렇게 편지로 텍스트를 써서 전달하느냐, 아니면 우리 같은 인터넷이나 트위터나 뭐 이런 걸로 전달하느냐 있어서 생겨나는 어떤 차이들 이런 게 중심이지 않을까 싶고요. 그래서 아까 말씀해주신 여러 가지 저도 이번에 맥루한의 어머니가 이렇게 엘시 맥루한이 이런 얘기를 하셨다는 분이라는 거를 몰라서 처음 알게 되었는데 되게 흥미롭더라고요. 그러니까 맥루한이 기본적으로 구술성과 오라리티하고 문자성 사이에서의 이 간극 그런 것들을 강조하는데 거기에 있어서 어머니의 영향을 많이 받았겠구나 하는 생각을 많이 했었습니다. 그 부분과 관련해서 뭐 다들 아시겠지만, 그 구술성과 문자성, 구술 시대에서 문자 시대의 전환이라고 관련해서 통상적으로 보통 구술적인 것은 예전 것이고 그런데 이제 이게 문자화되면서 많은 것을 우리는 상실하거나 잃어버렸다. 뭐 이런 아이디어가 매체 이론 내부에서도 좀 있어요. 그런데 사실 아시겠지만 맥루한에서는 그런 구술성과 문자성이 대립이 아니라 사실 우리의 현재에 존재하고 있는 새로운 일렉트로닉 혹은 디지털 매체 속에서도 그런 구술성이라고 얘기할 수 있는 부분이 분명히 살아있는 지점들이 있다고 생각하고 예를 들면 트위터나 이렇게 그 SNS에서 이루어지는 기본적으로 텍스트로 이루어지는 소통이 아니면 카톡 같은 거 사실 이게 어떤 점에서 보면 되게 실시간이고 빠르게 지속되고 이렇게 전달된다는 점에서는 이전에 소위 구술문화로 측정되어 있었던 이런 특성들 되게 많이 또 가지고 있기도 하거든요. 그래서 그 구술성, 리터러시라고 하는 차이를 오늘날 우리가 생활하고 사용하는 이런 매체들 속에서 좀 미시적으로 접근해서 살펴보는 게 좋지 않을까 하는 생각이 들었고요. 또 말씀 들으면서 들었던 생각 중에 하나는 그 엘시 맥루한이 했었던 아까 impersonator, reader and impersonator라고 소개가 되었었잖아요. 그게 어떤 점에서는 한국에서는 좀 낯선 일을 하셨던 분인데 혹시 아실지 모르겠지만 예전에 만담가라는 분이 계셨어요. 한국에도 아십니까? 제 기억에 장소팔, 이춘자 이런 분들 이런 분들이 두 분이서 나와서 막 이런저런 얘기를 하고 속내도 되고 가끔씩 노래도 살짝 부르면서 재밌는 얘기를 하는 거의 제가 어렸을 때 텔레비전 같은 데도 나오셨던 것 같아요. 그런 거와 비슷한 방식의 어떤 연행 작업을 하셨던 게 아닐까. 그리고 사실 좀 더 거슬러 올라가면 판소리 같은 경우에도 어떤 텍스트와의 내용을 일정한 리듬과 의미 있는 전달해주는 이런 역할을 해서 그 점에서 좀 유사한 지점이 있을지 않을까 하는 생각이 했었고 또 하나 아까 선생님이 말씀하셨던 것처럼 이 공공적인 커뮤니케이션에서 그러니까 아까 보셨던 맥루한의 이 인터뷰에서 나왔었잖아요. 트라이브다 우리가 이게 일렉트릭 매체를 통해서 여러 가지 점에서 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 저기 나라에서 무슨 일이 일어나면 바로 우리가 알게 되는 이런 즉각성 차원뿐만이 아니라 그게 만들어내는 게 만드는 어떤 공공성 그러니까
예를 들면 저는 최근에 뭐 한국에서 얼마 전에 있었던 김어중의 이제 음주운전 사건 그렇고 이런 사건들이 일어나면 바로 다음 날이나 며칠 사이에 CCTV 영상이 딱 나오더라고요. 영상에 놀랍지 않나요? 여러분? 그러니까 그걸 보면 한국에도 도처에 CCTV가 있고 그 CCTV가 되게 많은 사람들이 술 먹고 집에 가는 와중에도 뭐 이런 골목 속에서 일어나는 일들도 촬영을 하고 있다는 거예요. 그리고 그게 유사시에는 이렇게 공공화돼서 모든 사람이 다 볼 수 있게. 그러니까 이것도 사실 어떻게 보면 오늘날 우리 문화에 있어서 이 매체가 사실은 사적인 개인의 삶을 그 즉시 되게 쉽게 공공화시킬 수 있는 기반으로 작동하고 있는 것의 신뢰가 아닐까 하는 생각을 하나 했었고요. 그리고 또 하나는 아까 전자매체에 의해서 이 트라이브를 만든다라고 하는 말은 맹乱 시대에는 그러니까 이전과는 다르게 어떤 하나의 소식이 전 세계로 곧바로 펼쳐지게 되는 이 과정 속에서 얘기가 나왔을 것 같은데 우리가 오늘날 경험하는 것은 아시겠지만 우리는 그 이후에 인터넷, 뭐 각종 소셜미디어 같은 것들을 경험을 하면서 이 트라이브는 맞는데 그 트라이브 내부에서도 또 되게 많은 차별화라고 할까요? 그치만 생겨서 유튜브 세계만 한번 들여다보셔도 정치적으로 한국에서 얼마나 이게 유튜브를 통해서 정치적으로 갈라져 있는지 얼마나 수많은 이 문화와 다양한 문화들 이런 게 생겨났는지라는 걸 생각해 보면 이거는 뭔가 그때 당시에 맹乱 시대에 이 전자매체가 세계를 글로벌 빌리지촌으로 만든다라는 것을 넘어서서 오히려 빌리지촌에서 세계적으로 갈라지는 어떤 분화로도 이끌어지고 있지 않나 오늘날 상황은 라는 생각을 했습니다. 그래서 그런 것까지 우리가 고려를 해서 그 맹乱의 아이디어, 매체에 대한 아이디어와 그리고 그것에서 파생될 수 있는 우리 현실, 우리가 살아가고 있는 당대의 우리 시대의 문제들 관련해서 뭐 기본적으로 작품이나 전시는 우리 작가분들이 이렇게 만드시는 거니까 많은 재밌는 아이디어가 나왔으면 좋겠습니다. 네. Can you show us the echo chamber? SFX? Yeah. There's only one thing, like, makes me think of that we're being divided up into tribes, smaller tribes. But it may be the fact that we're not, like, as far as artistic practice is concerned today, maybe that's also like there will be also this kind of fracturing, so that you will be making art for your tribe and not making art for the world, right? Like we have this idea of contemporary art, which is for the world, but we know that that's tied to globalization and colonialism and everything. And so maybe we will see this. Maybe we'll also make some work for your tribe. 네, 아까 그 김민주 선생님께서 말씀하신 거에 이제 리액션 해주셨는데요. 특히 이제 그 트라이브 하는 것이 이제 어떤 굉장히 그 안에서 이제 세부적으로 갈라지고 서로 이제 이제 배척하고 하는 것들 그런 부분에 대해서 이제 코멘트를 해주셨는데 이제 이제 아트 프랙티스가 예술을 통해서 실천하는 사람의 입장에서 좀 말씀을 해주셨습니다. 그래서 사실은 그 컨템포러리 아트라는 것이 이제 동시대의 이제 세계를 위하고 이제 그 많은 사람들을 또 공공의 사람들을 위한 뭐 지금의 작금의 시대를 위한 뭐 그런 작업을 한다는 그런 아이디어는 갖고 있지만 사실은 우리가 이제 예술 실천을 할 때 사실 그 정말 작은 그 소수의 그 내가 속한 그 커뮤니티를 위해서 이제 할 때가 많으니까 이제 그런 부분도 좀 생각을 해봤으면 한다고 하셨습니다. Definitely, we saw that during the Radio Art Festival. 그리고 그 김난수 선생님 마지막에 하셨던 말씀하고 같이 연결해서 저희가 2019년에 했었던 사운드 이펙트 서울 프로젝트를 잠깐 소개를 해드리면요. 그 주제가 에코 챔버였습니다. 그래서 에코 챔버라고 하면은 이제 그
그 음향적으로는 소리의 잔향감을 느끼는 공간이지만 또 이 저희 스마트폰에서 그 리서치하면은 그 에코 챔버에 갇힌다고 표현을 하잖아요. 그래서 계속 자기들이 내가 좋아하는 것만 계속 보게 되는, 내가 좋아하는 소리들만 계속 듣게 되는, 그렇게 해서 굉장히 극우와 극좌가 나뉘고 트라이브들이 서로 분리가 상당히 많이 될 수밖에 없는 그것들이 이제 글로벌 자본주의하고 연결되어서 이런 대기업들, 테크 기업들이 정해놓은 그 광고와 알고리즘과 이런 것들에 사로잡혀서 저희가 이제 살아가는 그 세상에 대한 전시를 기획을 했었는데요. 이것도 한번 보시면 그 작업 제안해 주실 때 조금 도움이 되지 않을까 해서 이야기를 드립니다. So should we open it up? Yeah. Yeah, so now we'd love to hear your responses, questions, complaints, criticism directed to any of us, I guess. Yeah. And if you need some more information, you know how to prepare to submit a proposal for the project. 이제 여러분들한테 이제 마이크를 넘겨서 어떤 질문이나 아니면은 좀 비판 혹은 또 쓴소리 혹은 이제 그 어떻게 이번에 이 콜에 이제 지원하는 방법에 대한 좀 자세한 그 사항들에 대한 질문들 다 이제 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 일단 지원할 그 프로포절에 대한 조금 어떤 사항이 좀 있으신 분이 있으실까요? 이 생각을 이제 시작을 해보실 작가님. 대부분 작가님들이신 건지요? 저는 그렇게 저기 질문입니다. 네네. 여기 소개해 주신 이 간단한 여기에 저는 엘시와 마샬이 새로운 창작과 표현의 방식으로 여성 퀴어 비인간의 내러티브를 함께 만들고자 한다고 이렇게 명시를 해주셨는데 사실 이걸 계속 들으면서 이 단어를 왜 쓰셨지라는 연관성이 없는 구체적인 부분들이 잘 와닿지가 않아요. 여기 굳이 여성과 퀴어와 비인간의 어떤 내러티브가 왜 필요하고 기획이랑 어떻게 연관이 되는지 좀 설명 듣고 싶습니다. She needed more specific idea why the feminism and queer and non-human has to be associated with the solution. 저희 이 프로젝트에 좋은 질문이라고 저는 생각을 하고요. 그러니까 저희가 이 프로젝트 하면서 제일 처음에 출발점이 어떻게 보면은 맥루한의 이론들을 프레시하게 볼 수 있는지 이런 것들에 대한 질문이었어요. 그러면서 이제 그 아까 사라 샬마의 미디어의 제2해라고 이야기를 해야 될까요? 그러면서 그분의 그 연구들에서 어떻게 보면 그 맥루한의 연구를 페미니즘적 관점에서 재해석하는 방법들에 대해서 이제 고민을 하게 됐었고, 그러면서 그런 흐름에서 이제 엘시 맥루한에 대한 연구들이 최근에 다시 시작이 되고 있었던 상황이에요. 그렇게 이런 것들과 함께 그럼 저희는 이제 새로운 이야기들, 새로운 주체들에 대한 이야기들을 하고 싶다고 생각을 했고, 그런 의미에서 이제 그런 용어들이 나왔고요. 그리고 엘시 맥루한이 만들었던 그 레파토리 같은 것들도 그 당시로서도 상당히 좀 신선한 그 레파토리였었습니다. 그래서 예를 들면 그 당시에 네. 당시에 캐나다 원주민 여성 작가가 있었는데요. 그분은 이제 그러니까 아버지는 캐나다 원주민이고 어머니는 백인이고 이런 사이에서 그 본인의 정체성에 대한 새로운 것들을 그 당시에 이야기를 하는 인물이었고, 그녀의 텍스트를 그 엘시 맥루한이 레파토리로 상당히 많이 다루면서 그것들을 단순히 그 레파토리뿐만 아니라 그 굉장히 특수한 아이덴티티를 말한 레파토리뿐만 아니라 그 원주민 영어의 그 액센트,
그 미디어는 메시지처럼 그 액센트나 그들의 문화를 어떻게 표현하는지 제스처 같은 것들에 대한 연구들을 상당히 많이 했었거든요. 그래서 그런 지점들 그 당시로서는 굉장히 새로운 관점이었던 그런 레파토리 같은 것들이 저희한테는 흥미롭게 다가왔고 그것들을 지금 한국에서 한다면 어떻게 바꿀 수 있을까? 반은 원주민이고 반은 백인이었던 이 여성이 썼던 그 당시의 1900년 초기의 문학 같은 것들이나 아니면 그 당시 그녀의 그 정체성에 대한 이야기들을 그럼 지금에서는 그런 정체성들에 대해서 어떤 것들이 있을까 해서 이제 이런 것들이지 않을까라는 의미에서 그런 단어들이 나왔던 것 같습니다. 그리고 그 단어들에 대해서 이렇게 너무 꼭 이렇게 해야 돼라고 저희가 제안을 드리는 것들이 아니라 정상성으로 되어 있지 않은 많은 것들에 대해서 그런 다양한 스펙트럼에 대해서 좀 담고 싶은 그런 욕심에서 나왔던 표현인 것 같습니다. Yeah, I mean, it's a good question, and thank you. McLuhan himself was a conservative white man, so his work does not have that facet, you know. But it's still very useful for people trying to understand what kind of conditions we're living in today, in today's broader world of identities, and where people can elaborate their own way of being in the world. A lot of the work that Sarah Sharma did when she was director of the McLuhan Center was bringing in a lot of indigenous scholars and queer scholars and feminist scholars to see where McLuhan's ideas helped them to develop their own thinking. But also, I think with regard to Elsie, we need to look at artistic practice or like performative practice, art as a performance into society or into the public, as a way of thinking, as a way of analyzing. So like we see that more and more that some university departments, they have practice-based PhD, right? Artists are thinking through their artwork, right? Thinking through performance. So it's a way of analyzing. It's not just a presentation of art, which is important by itself, but it is a relationship. And I think that's one dimension that we want to develop here with regard to Elsie and Marshall. And yeah, you can see that Marshall was a performer, and his publication practice was also very gestural. It's very, he's always trying something new and trying to provoke some responses. 네, 맥루한 그한 생각을 했을 때는 좀 보수적인 백인 남성으로서 그의 작업에서는 저희가 얘기했던 그 부분들이 좀 부족해 보일 수 있습니다. 그의 작업은 책으로만 봤을 때 이제 좀 더 넓은 의미에서 정체성이라든지 우리의 존재 양식에 대해서 사유할 수 있는 좋은 그 인사이트를 제공을 합니다. 아까 그 부족한 부분에 대해서는 제가 친분을 가지고 이제 교류를 하고 있었던 세라 샬마라는 학자가 그 센터에서, 맥루한 연구센터에서 좀 더 토착민 학자라든지 그 토착민의 그 접근에서 그들이 있는 환경에서 이것을 다시 좀 생각하고자 하는 흐름을 그런 부분에 대해서 많이 발전을 저에게 도움을 많이 주었습니다. 그리고 그 엘시의 그 사람을 통해서 좀 생각을 해보자면은 상기해 볼 수 있는 것은 어떤 저희가 생각을 하는 것이 텍스트를 읽고 생각을 하고 애널라이즈를 하는 것이 아니라 그 퍼포밍을 수행을 하고 실천을 통해서 사유를 전개시키는 것,
그것을 좀 배울 수 있을 것 같습니다. 최근에 이제 실천을 통한 어떤 PhD 그 박사학위의 그런 연구적인 학제적 방향성이라든지 그런 것을 상기할 수 있겠습니다. 그래서 엘시 마샬을 생각해 보면은 그녀는 정말 몸을 쓰는 이제 퍼포머였고 내 몸으로서 이제 이야기를 하고 사유를 전개하는 그런 사람이었습니다. 다른 질문? 질문? 네네네. 지금 이제 강의 잘 들었는데요. 몇 가지 주제들이 떠올라서 카테고리에 될것 같아요. 그래서 저 같은 경우는 진짜 관심이 있는 작가고, 저랑 같이 있는 프로젝트 팀들 같은 경우에는 지금처럼 매체의 어떤 자율성이라든가 개인의 어떤 생각들을 미디어에 중독되지 않게 하는 어떤 사이트나 프로젝트를 같이 하고 있거든요. 그런 것들이 이제 각자 다양하게 얽히게 될 텐데요. 저희들이 각자 좀 얘기 나누면서 이렇게 소통을 하는 뭔가 방법이 좀 지금 말씀하신 대로 글을 쓰거나 또 그림을 그리거나 이런 방법들이 좀 서로 맞는 분들끼리 예측을 해주시면 좋을 것 같아요. 그래서 잘 부탁드립니다. I think the idea we're talking about can be categorized a bit further. And in terms of that, I'm also an artist, but also like to sometimes work with other artists as a collective. So maybe we can think of a way of like matching people together and have to pair them together and etc. 네. 좋은 제안 감사드립니다. 네. Yeah, so we're also experimenting here with our curatorial practice, and we're trying to make it quite spontaneous, and also to try. We're also using kind of McLuhan style probing, right? Testing, trying things out, trying out ideas, and seeing how it works for you. So it's very important for us to get as much feedback from you as possible on this. And as we go along, we're going to develop the method. We're starting today. We had the Instagram post. We're starting slowly. And as we go along, as we get closer to November, we're going to be developing this method with you, with the people that we're working with. 사실 저희도 이 기획, 이 큐레이토리얼한 실천, 이 기획을 굉장히 실험적으로 전개를 하고 있거든요. 그러니까 맥루한 스타일로. 그래서 이제 여러분들의 말 하나하나가 이제 굉장히 저희한테 좀 중요하다 하는 말씀을 드리고 싶고, 이제 시작을 하기 때문에 이제 인스타그램이나 이런 여러 가지 매체를 통해서 이제 생각이 좀 더 발전이 되고 퍼지고 할 텐데, 좀 더 11월에 가까워지면서 더욱더 이제 여러분하고 좀 더 그것을 만들어가는 그 대화를 만들어갔으면 좋겠습니다. 궁금하신 점이나 구체적인 것들에 대해서 같이 이야기를 나눠도 좋을 것 같은데요. 어떻게 생각을 하시는지. 아마 저도 오늘 얘기 듣고 드는 궁금함은, 만약 제가 작가라면 보통은 아시겠지만 우리 어디 공모를 하거나 전시를 나갈 때는 작가가 아이디어를 세우고 작품의 아이디어나 개요들을 이렇게 제출해서 거기에서 심사를 해가지고 선정한 다음에 전시를 이런 식이잖아요. 그래서 아마 지금처럼 이렇게 열어서 뭐가 11월까지 진행한다고 하니까 조금 어떻게 해야 되는지 감을 못 잡으시는 게 많은 것 같아요. 그거를 조금 더 구체적으로 조금 얘기해 주시면 되지 않을까 싶습니다. 그러면 아주 구체적으로 저희가 세계 일정부터 이야기를 드리면은요, 오늘이 5월 25일이니까 6월 말일까지 그 작업에 대한 제안서를 저희에게 이메일로 이제 메일로 보내주시면 되세요.
그런데 그 작업, 그래서 제가 지금 드는 생각 같은 경우는 아까 선생님 이야기하신 것처럼 저희가 일종의 매치메이커가 되어서 어떤 카테고리별로 그룹을 만들 수도 있고 의향을 여쭤봐서 그런 다양한 방법들이 있을 수도 있을 것 같고 또 개별 작업, 왜냐면 이게 저희는 이제 라이브 스트리밍도 연구를 해보고 있기 때문에 다양한 작업들이 있으면 좋다고 예, 생각을 하고 있기도 하고요. 그래서 제안서를 주시면 저희가 그러면 7월 두 번째 이 오프라인 행사까지 해서 이제 답변을 좀 드리고 의견도 구하면서 개별로 이제 진행이 되고요. 그리고 7월 행사에서는 이제 그 판소리 이야기를 하셨지만, 그러니까 판소리는 한국 그런 구술 문화라든지 퍼포밍 아트에서 전통적인 퍼포밍 아트에서 여성 화자의 예술 작업들에 대해서 연구를 하신 학자분을 모시기로 했어요. 그래서 그분의 이제 강연을 저희도 좀 흥미롭기도 하고, 근데 그분하고 제가 이제 간단한 줌회의를 했는데, 그 여성 연주자 아니면 이렇게 창하는 분하고 남성 연주자의 가장 큰 차이점이 여성 연주자 경우는 글을 못 읽으시는 분들이 대부분이었다고 하더라고요. 그래서 모든 것들을 이제 소리로 듣고 소리로 이제 나가는 그야말로 구술이 이제 체화된 그런 경우가 많고 남성 연주자의 경우는 그 글을 읽고 글대로 하는 좀 더 전통적인 방식이 아니 전형적인 방식의 것들을 했었고 그래서 여성 연주자의 그 녹음을 상당히 오랫동안 하셨더라고요. 그래서 이제 이렇게 툭 치면 이게 나오는 거죠. 이게 어떻게 보면 늘 임프로비제이션이 되어서 늘 즉흥 연주가 되어서 이제 자신의 삶을 이야기를 하는 이런 것들에 대한 녹음 파일을 조금씩 들려주시면서 그런 이야기들, 한국 전통 사회에서 어떤 것들이 있었는지 그리고 그런 식의 이제 체화된 여성 연주자 같은 경우는 지금은 이제 거의 사라지고 없어지는 것들이 된 그들의 연주 같은 노래 같은 것들을 좀 들어보실 수 있을 기회가 되고 그러면서 7월에 조금은 정돈된 자리들, 프로포절에 대해서 이런 정도의 이제 규모로 어떻게 할 수 있을지 몇 개의 프로포절을 저희가 같이 진행을 할 수 있고 뭐 이런 것들이 좀 나오지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 이제 아마 8월부터는 실제작이 들어가야지 이제 11월 행사에는 나올 수 있지 않을까? 큰 일정으로는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 그 금액 같은 것들도 궁금하실 수 있을 것 같아요. 저희 예산에 대해서도 굉장히 최대한 오픈을 하자는 생각이고 저희 같은 경우는 이번 프로젝트는 그 아르코에서 5,500만 원을 지원을 받았습니다. 그래서 그 중에서 이제 커미션에 대해서 어느 정도가 될 수 있을지를 좀 윤곽을 잡아야 되는 상황이고요. 그래서 아마 그 금액 예산 같은 것도 표를 같이 주시면 저희가 최대한 조율을 해서 아마 일괄적으로 지급을 하기보다는 프로젝트마다의 이제 것들을 좀 나눠서 진행을 해야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 그 분량 같은 것들도 뭐 1시간에서 1분 저희 그 라디오 아트 했을 때 보시면 매일매일 일기예보를 해주신 분이 계세요, 작업으로. 그분 같은 경우는 매일 5초, 10초 분량의 것들을 해주신 분도 계시고, 아니면 라이브 퍼포먼스라고 해서 과자의 문학적 혁명이라고 해서 이제 퍼포먼스 하신 분이 계셨는데, 김온 작가님이라고 그분 같은 경우는 과자 패키지를 이제 하나의 시로서 읽어가는 작업이었는데, 그 작업 같은 경우는 거의 1시간 반 정도? 저도 굉장히 지루하지만 계속 읽어내려가는 그 과자 텍스트. 그래서 그 분량 같은 경우도 상당히 열려있고, 금액도 열려있지만, 일정 같은 경우는 좀, 6월 말까지 주시면 7월 정도에 선정을 해서 8월부터는 제작이 들어가서 11월에는 이제 루프에서 전시에 참여를 하게 되는
그러한 방법이 될 것 같습니다. 그리고 그 제작 관련해서도요, 저희가 그 보통 커미션을 하면 이제 저희와 함께 협업으로 제작을 한다고 생각을 하시는 편이 좋을 것 같아요. 그래서 저희가 생각하는 고민하고 작가님들 생각하는 고민들이 같이 만나서 좀 새로운 이야기들을 만들어가는 방법들에 대해서 굉장히 실험적이기도 하고 문제가 많이 있을 수도 있는 방법이기도 합니다만 그것들을 좀 저희로서도 큐레이터로서도 좀 새롭게 시도를 해보고 싶은 방법입니다. 네. 아르토라고 하셨는데 그 대학문화에 있는 그 아르토가 그거는 이제 그 알코 미술관이고요. 그러니까 한국문화예술위원회라고 해서 지금 아마 나주 세종시 관련 같은 재단에서 나온 거가 그러니까 한국문화예술위원회 산하 조직으로 그러니까 알코 미술관이 있는 거고요. 저희는 그 한국문화예술위원회에서 하는 기금 사업들이 있습니다. 그래서 이번 사업 같은 경우는 한국문화예술위원회하고 캐나다 아트 카운슬하고 같이 해서 이제 그 수교 60주년 기념한 사업들을 이제 선정을 했던 경우이고요. 그리고 마샬 맥루한 같은 경우가 캐나다를 대표하는 대표하는 학자이기도 하다 보니까 이번에 저희 선정된 주요한 이유이기도 한 것 같습니다. 그럼 결론이 이 공간에서 했다는 얘기죠? 네, 맞아요. 그리고 그 작가 모든 예술들을 그냥 다 열려 있고. 네, 맞습니다. 기획자한테도 열려 있고. 네, 네. 어떻게 보면. 네. 그러면은 선정하는 거는 몇 작품을 지금 할수 있는 거지? 돈이 5,500이라고 하니까 만약에 100개를 하면은 나누면 500만 원씩 내는 네, 거고. 네. 그렇기 때문에 몇 작품을 알아야 기획이라는 들어오는 예술들이 어느 정도 나오거든요. 됐다는 얘기. 네. 내가 기획할 때 거기에 맞출 거 아니에요. 저희가 사실 몇 작품을 제안을 해주실지도 모르는 상황이어가지고요. 네, 몇 작품이 들어오는지를 보고 아마 그리고 작품당 실제 얼마 이따가 되는 거는 좀 만들어 주셔야 네. 만드실 때 그거 감안해서 작품 계획을 갖고 뭐 작품을 만들지 안 그러면 나는 뭐 1,000만 원짜리 만들어 놨는데 돈은 500배이 아니면 못하는 거예요. 그러면 제가 그냥 아주 즉흥적으로 저희 계속 즉흥적으로 몇 분 정도가 제안을 할 계획을 가지고 계신가요? 그러니까 지금 한번 벗으로 이야기를 해주시면 그래도 그렇게 되면 이제 저희도 잠깐 손을 들어주실 수 있을까요? 네, 그래서 혹시 경력이나 어떤 제한 사항 같은 거 없습니다. 네, 지금 한 10분 정도였던 것 같죠? Artist. Yeah. And the rest are 나머지 분들은 안 하실 건가요? well, being an artist is changing, right? But yeah, you notice like we're filming this event, this introduction event today for people who maybe you can tell them about this project and introduce it to them. So this will be online also. So it's please consider spreading the word about this. 오늘 여기 참석하지 못하신 분들을 위해서 지금 녹화를 하고 있으니까는 주변에 많이 얘기를 해주세요. 그리고 그 프로젝트 예산 같은 경우는 저희 오늘 참석하신 분들에게는 그 일정하고 규모 관련해서 다시 좀 내부적으로 지금 한 10분 정도 했으니까 그러면 약간의 네, 봐서 금액 관련해서도 다시 이메일로 연락을 드리도록 하겠습니다. 전시학생 라이브 스트리밍 뿐인가 아니면 여기 직접 설치가 되나요? 그것도 지금 좀 제안들이 들어오고 있는 상황인데요. 일종의 무대 만드는 거를 작업으로 또 제안을 해주신 분도 계세요. 그래서 그러면 이제 라이브 스트리밍 무대 자체도 작업이 될 수 있고 그 무대도 사실은 여러 공간이 될 수가 있는 그러한 상황입니다. 그래서 그것도 염두에 두셔도
요즘에 그 스트리밍 그런 회사들에서 하는 거 보면 정말 이렇게 칸칸이 나눠서 네 여성들이 이제 모든 물건들을 칸칸이 나눠서 팔기도 하잖아요. 그런 형태도 생각을 해볼 수도 있을 것 같고 네 그렇습니다. Can you show us the revolution installation? SFX. Yeah. 한 가지 예를 또 저희가 했었던 것들 중에 보여드리자면 2017년에 아까 말씀하신 아르코 미술관에서 저희가 이제 전시를 했었는데요. 이때 혁명은 TV에 방송되지 않는다라는 제목의 전시를 이제 아르코 미술관에서 했었고 이때가 그 러시아 혁명 100주년이기도 하고 한국은 촛불 혁명이라고 부르는 것이 막 끝난 순간이기도 했어서 그런 것들에 대해서 전시를 했었고요. 그래서 이런 네. Maybe no. You want to see the pictures? Yeah, right? Of the- 그래서 이거를 왜 이야기를 드리냐면 잠시만요. 이때 저희가 그 전체 그러니까 행사에 대해서 간단하게 소개를 드리자면 그러니까 결국은 촛불 혁명 그러니까 저희는 이제 러시아 혁명 100주년에 대한 전시를 기획 중이었습니다. 그리고 러시아 그러니까 혁명의 거리에서 나는 소리가 주제였어요. 그리고 거기에는 이제 굉장히 많은 외침, 노래 아니면 소란 이런 것들 굉장히 많은 소리들이 있었고 이런 것들을 어떻게 예술적으로 담아낼 수 있는지 이런 것들에 대해서 준비를 하고 있었는데 그랬는데 이제 소위 말하는 촛불혁명이라는 것이 이제 발생을 했고 광화문에서 그랬을 때 그리고 이제 굉장히 네 많은 변화가 있었고 그런데 그런 것들이 굉장히 한편적으로는 합법적으로 되었기에 그것이 과연 혁명인가? 라는 질문도 있었고요. Let's go back. 그랬었는데요. 이걸 왜 보여드리냐 하면은 전시 공간에 저희가 그 강연하고 스크리닝 행사를 했었는데요. 그때 작가님이 그 일종의 무대를 혁명의 거리에 대한 무대를 만들어 주셨었거든요. 그래서 그런 것들에 대해서 일종의 샘플이 될 수 있지 않을까 해서 보여드리려고 합니다. Maybe. There's no This is the install. 네, 그래서 어떤 일종의 무대 공간 설치 작업 같은 것도 네, 생각을 스트리밍 공간에 대한 설치 작업 같은 것들 또 제안을 주시면 좋을 것 같습니다. 또 궁금하신 점이 있으실까요? 전체 기간. 11월 15일부터 생각을 하고 있습니다. 그냥 기획에 대한 질문. 네. 공유해주신 부분들 읽으면서 사실 신앙과는 그 신체성이라고 씨가 어떤 식의 강원들을 레퍼토리로 만들어서 성별을 자신의 방식으로 이야기를 하고 그것이 또 특정한 오디언스에 환영을 하고 이런 것들에 주목을 하는 그런 이제 논문이었잖아요. 그것에 대한 어떤 맥루한의 영향을 탐구하려는 물론 이제 그런 LC 맥루한이 결국은 또 어떤 그 특정한 타자들의 목소리, 특정한 타자들의 그 단원이라는 단어에서 이미 좀 특정된 그런 보이스들을 이런 얘기하는 것에 대한 뭐 자의식도 살짝 얘기를 하기는 하지만 그런 부분들을 이제 좀 주요한 어떤 기획의 레퍼런스로 보시는지 생각을 하고 들었는데 들으면서 오늘 얘기해 주신 부분들은 또 어떤 맥루한이라는 이론가 특히 이제 미디어론가 이런 드럼 하는 지구촌의 소리가 어떻게 보면 좀 반대로 어떤 식의 소리들밖에 어떤 좀 소리들 속에서만 뭔가 하거나 교류할 수밖에 없는 상황에 대한 그런 지적을 가지고 좀 현재 지금 모든 일에 집중을 하시는 것처럼 느껴지고
해서요. 그래서 근데 이제 그 제목은 엘시와 마샬이 그것의 어떤 관계성 좀 새롭게 보시려는 목적이나 싶기도 한데 그런 부분들에 대해서 조금 더 그냥 의도를 드릴 수 있으면 좋을 것 같아요. 네, 좋은 질문 감사드립니다. 저희가 이제 그러니까 이것들이 좀 레이어들이 있었던 것 같아요. 그러니까 그 지금까지 바로 고출리 선생님이 해왔던 맹호한 프로젝트가 있고 그것들은 분명히 그 마샬 맥라든에 관한 연구들을 어떻게 보면 지금 다시 되살려보기에 대한 작업들이 있었고 그런 것들에서 이제 저희 이번 프로젝트는 마샬 맥루한만의 그 어떤 단독 인물로서 보는 것이 아니라 그의 연구와 실천들이 그 엄마 엘시 맥루한과의 어떠한 연계성이 있었고 그런 고민들을 질문으로 가졌었던 것 같아요. 그래서 그런 고민들이 왜 나왔는지에 대해서 다시 이야기를 드리자면 저희 지난주에 그 에코페미니즘 워크숍을 했었는데 지금 몇 분들은 지난주에 참석하셨던 분들도 계시는데 그 페미니즘 연구에서 가장 저한테는 가장 중요한 출발점이라고 생각하는 것이 그 가부장제를 어떻게 보느냐의 문제, 그 가부장제가 가진 문제점들에 대한 질문 같은 것들이라고 저는 생각을 하고 그런 이유에서 지난 토요일 행사도 그런 가부장제에 대한 사적 경험을 나누면서 저희 행사를 시작을 했었거든요. 근데 그 엘시 맥루한이 살았던 삶 그리고 그가 이제 자신의 아들에게 준 영향 같은 것들이 굉장히 대안적인 그 가부장제 바깥의 삶을 실천했었던 그 관계들에 저한테는 굉장히 흥미로웠었고 그런 식의 가족 구성 같은 것들 그리고 그 아버지 같은 경우는 완전 개별자로서 같은 집에 살지도 않고 이제 그렇게 하면서 어머니는 이제 전국을 연주 여행을 가고 집에는 가정주부 그러니까 그 가사도우미가 있고 이러한 삶 같은 것들도 상당히 흥미로웠고요. 그러면서도 그 편지로 계속 엄마한테 그 엄마의 연구에 대해서 계속 질문을 하는 아들이 있고 그래서 그러한 서로가 주는 일상의 약간 교류라든지 보살핌보다는 좀 굉장히 또 다른 방식의 어머니와 아들의 관계 같은 것들에 좀 더 관심이 있었던 것 같고요. 근데 그거는 저의 이제 관심이기도 하고 그리고 아마 바로 선생님도 다른 관심이 있으실 거고 그리고 작가님들마다도 또 다른 종류의 관심들이 있으실 수 있을 것 같습니다. 그래서 말씀하신 컨셉에도 열렸다는 말씀이시죠? 네, 맞습니다. 자. 제가 뭐 제안을 드린 건 아니요, 그러니까 그런 것들에 그래서 어떤 이런 식의 이야기들이 있습니다를 저희가 드리는 거고 그렇게 대해서 이제 다시 그러면 어떤 지점들에 대해서 관심이 있으신지를 저희한테 저희도 어떤 지점들이 관심 있으신지도 궁금하거든요. 네. Okay, yeah, but also for those who are not artists, if you got inspired or you got interested, you want to try something with us, then please get in touch too. If you have some concept or whatever. 혹시 작가분이 아니시거나 다양한 형태의 많이 열려있으니까 제안해 주시면 좋겠습니다. 사실 말씀해 주신 거 제가 좀 답변을 드려도 되나요? 무언가에 관심이 있는지 저는 보내주신 글들 읽으면서 그냥 개인적으로 맹로한의 렌즈, 아들의 렌즈를 통해서 보지 않더라도 엘시의 맹로한이라는 인물이 흥미로워. 그리고 사실은 논문에서 엘시 맹로한의 어떤 식으로 잊혀지고 심지어 아들에게도 저는 굉장히 존중은 있지만 아카데미컬리 어떻게 인용을 하시나에 차이가 있다고 느껴졌어요. 근데 그리고 이제 제가 이 미디어라는 개념을 가지고서 있으면 중요한 건 말하는 그 라이터십도 중요하지만 리더십도 중요하잖아요. 어떤 것들이 읽고 싶고 느낄 수 있는 사람들이 느끼고 읽게 되는 것이고 같은 메시지를 여러 사람들한테 메시지가 아닌 것이고
들리는 거고 이런 것들이 어떻게 보면 저는 실무만의 어떤 작업에서 더 많이 많은 얘기를 할 수 있지 않는다는 어떻게 보면 저게 맥락으로 알수 있는 관심이 줄 것 같아요. 굳이 아들의 그 이미 너무 유명한 유럽만 경기하지 않고 그래서 좀 그런 질문 드렸던 것 같습니다. 저도 그리고 또 저한테도 에스민란이 굉장히 흥미로운 거는 그 사람이 굉장히 흥미로운 실천을 했음에도 최근 한 10년 사이에서 다시 발견되는 이 상황 같은 것도 늘 그런데 그런 것들이 여성 예술가의 경우에 반복되는 상황이에요. 늘 재발견을 해야 돼요. 한 번에 발견이 되는 경우가 없고 사후 아니면 거의 사망 직전에 다시 이제 재발견이 됐고 그의 연구가 얼마나 중요할지 그 지금 최근에 그 페미니즘 연구를 다시 하면서 이런 것들이 늘 있었거든요. 그리고 여성 미술사 같은 경우도 늘 재발견의 연속이고 그래서 그런 의미에서도 저한테도 좀 흥미로운 인물인 것 같아요. 그래서 그 공연 실황 영상이 없다는 게 전 되게 아쉽더라고요. 근데 그 시대의 다른 여성들이 했던 녹음 같은 것들은 좀 있는데, 그렇습니다. 저는 여기에서 관심이 있었던 게, 그러니까 그 본문에서 그러니까 방언을 통해서 풍자하는 것의 의미에 대해서 얘기를 하는데, 그러니까 뭐 방언 풍자는 여성들을 교육받지 못한 것처럼 보이게 하지만 현명해 보이게 한다 이런 문장이 나오거든요. 근데 아까 제가 질문 드린 거랑 연결지어서 말씀을 드려보면 이제 퀴어나 여성이나 비인간에 대한 그런 표현을 하는 예술 작품들이 너무 많잖아요. 근데 이것에 대해서 표현을 할 때 그러니까 직접적으로 이런 것에 관심을 가져야 한다. 이런 식의 예술적 표현이라든지 아니면 그러니까 너무 어떤 풍자라는 것은 하나의 이걸 거쳐서 다시 한번 관객들이나 이제 참여자들에게 생각을 하게 만드는 이런 과정들이 되고 가는데 우리가 이제 관심을 가지는 소외된 주체들에 대해서 예술작품 얘기를 할 때 이런 어떤 과정 없이 너무 단순화시키는 메시지를 전달하는 경우가 너무 많다고 느꼈거든요. 그래서 이런 그 매체에 대한 어떤 그 과정에 대한 관심들을 계속 이 논문에서 얘기를 한다고 생각을 해서 이번 기획 자체가 좀 어떤 식으로 이제 풀어내실지 굉장히 흥미를 가지고 들어왔습니다. 제가 잠깐 이야기를 드렸지만 저희 계속 고민하는 지점들이 예술 기관이 지금 기후위기 시대에 어떤 일들을 할 수 있을지 이런 고민들을 계속 할 수밖에 없는 상황이고 그랬을 때 지나치게 캠페인적이라든지 아니면은 정치적 올바름을 지향한다든지 이거를 넘어서야 되지 않을까라는 거는 늘 바탕에 있고요. 그게 하나가 있고 또 하나는 그렇다면 무엇을 할 수 있을지에 대한 약간 실천적인 고민 같은 것들이 있어요. 그래서 이제 저희가 이제 계속 신작 이야기를 그렇다면 무엇을 할 수 있을지에 대해서 그렇다면 이것도 안 돼, 저것도 안 되는 이제 알겠어. 그러면 무엇을 할 수 있을지 이거에 대해서 좀 고민을 같이 하고 싶어서 이런 자리를 마련을 하게 되었습니다. 네. 또 궁금해요. We can be naive too. No, it's take some risks. You know, maybe we will. Of course, there's a lot of risks with this project, and yeah, I mean, we're going to try to explore what the
what Elsie can teach us today. We don't know what shape it's going to be. And, if people like you who are sharp and critical, then you'll definitely help us not to be too superficial. But then again, sometimes being superficial is also a method. But being naive is part of a method. Some things, sometimes we have to go deep, and sometimes we just stay on the surface. Right? 아까 말씀해주신 거 굉장히 좋은 문제이셨던 것 같은데요. 근데 아까 어떤 그런 다른 사람의 페르소나를 이제 모방하거나 그런 접근법이 가지는 어떤 단순한 그런 부분에 대한 우려를 표명해 주신 것 같아요. 근데 가끔 이제 저희가 어떤 위험 부담을 가지고 가야 할 때가 있는 것 같고요. 그리고 가끔은 좀 아주 깊게 들어갈 때도 있지만 가끔은 그것이 좀 순진하거나 좀 표면적으로 보이더라도 그것이 사실은 또 도구가 될 때도 있다 이렇게 생각을 합니다. 이 작업이 혁명 설치 전시 공간에서 설치했었던 작업이고요. 여기 보시면 중앙에 무대인데 이것들이 다 전시에서 나온 폐자재를 활용을 해서 이정영 작가가 만든 혁명의 거리에 관한 이제 지금 저희 퍼포먼스를 하고 있는 상황이긴 한데 이렇게 해서 여기에 이제 무대를 만들고 이 안에서 이제 관객들이 강연을 듣는 이런 식의 퍼포먼스도 했었고요. 네. 이랬었던 상황입니다. 네, 이렇게 이제 무대 안에서 다들 굉장히 쪼그리고 앉아가지고 불편함을 감수하면서 들었어야 됐던. 네. One thing about Elsie, and it's also the case for Marshall, he took it on later, is that I think somebody was asking about academic or this non-academic. And McLuhan definitely saw that the academy was also obsolesced, right? Again, this word. Schools are obsolesced by the new technology. He always said that children learn more outside of school than inside of school, right? So he was looking for new ways of scholarship, new ways, maybe not academic, but new ways of scholarship, more synthetic ways, right? And also, as part of that, he was very radically open to pop culture and some materials that academic people maybe didn't think is serious, but he saw them as being clues, like indications about what's really going on right now. You can't ignore the pop culture or the kind of advertising. He was very interested in how advertising reflects the transformations of society today, right? So, Elsie was also that way. She combined in her performances highbrow literature, like very, established, well-known poets and writers, which she performed, but also more what we call lowbrow, popular entertainment, right? And she combined them in a way to shake up the audience and to open them up to discussing new ideas or discussing their circumstances. 아까 어떤 분이 학문적이지 않은 레퍼런스 혹은 역사의 축적에 대해서 말씀해 주셨던 것 같아서 말씀을 첨언을 하자면요. 이제 맥루아는 그도 역시 어떤 학교나 학문 혹은 학교에 대해서도 좀 어떻게 보면 고루해질 수도 있다. 좀 그렇게 봤었던 것 같습니다. 그래서 그는 어떤 새로운 학문의 축적 방식, 새로운 학제에 대한 그런 방법에 대해서 좀 더 합성적인 방법에 대해서 좀 고민을 했었었고요. 그런 연유에서 대중문화에 대해서 좀 많이 관심을 가졌었고, 그것이 가진 어떤 힌트들을 좀 이렇게 무시하지 않았던 것 같습니다. 그래서 대중문화를 하면 이제 광고나 이제 여러 가지 그런 만연해 있는 문화적인 면모들이 있을 수 있겠죠.
그리고 그의 어머니였던 엘시에 대해서도 좀 말씀을 드리자면, 이제 그녀는 굉장히 이제 그녀가 공연을 했을 때 굉장히 상류층의 문학이나 그런 작품들만 이제 읽고 공연을 한 것이 아니라 좀 더 중산층이나 좀 더 이제 그 하류라고 좀 취급이 될 수 있는 그런 작품들도 같이 이제 관객들과 이제 공유를 하면서 이제 관객들을 좀 이제 그 생각들을 좀 이렇게 쉐이크업, 이제 자극을 시키고 좀 더 새로운 이야기를 끄집어낼 수 있도록 좀 자극을 시켰었습니다. 그리고 그 하륜이나라는 것들이 어떻게 보면 한글이 가졌었던 그 사용층하고도 늘 연결이 될 수 있지 않을까라고 저는 또 생각을 해봅니다. 그럼 또 질문 있으실까요? 오늘 늦은 시간까지 같이 해주셔서 감사드리고요. 그러면 여러분들의 이제는 저희가 준비한 시간은 다 끝났으니 이제 여러분들의 귀한 의견과 제안을 기다려 보겠습니다. 그리고 그 관련해서는 저희 다시 정리해서 이메일로 보내드리겠습니다. 네, 감사합니다.